जुगो जुगड़ सतगुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन ते पितर गोद विच जोड़ बैठी गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ सब माई पाई फतेह नाल सांझ पाउणी है। गज बज के फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास महसूस करता है कि आप सारे बाबा जी नूं सुन लई आए हो, सानू सुन लई नहीं आए, लेकिन साडे मन विच भी एक बलबला सी कि बाबा जी ने इस फेरी विच जो महान प्रचार किया है, अपना भी फर्ज बनता है। अज आपां अखीरला दीवान है, तुसीं सारे महसूस कर रहे हो कि बाबा जी ने कल नूं चले जाना है। और जो इस समय दे विच चाहे गुरु घरां विच और सिख किसी भी सिख परिवार दे किसी घर विच शाम नूं तुसीं चले जाओ तो प्रोग्राम लगाया हुंदा सी हर थां ते। ये आनंद आपां सारे महसूस करते हैं कि अज अखीरला दीवान है और इस दीवान विच मैं समझदा कि असी पंथक तौर ते असी अपनी एक नैतिक जिम्मेवारी महसूस करते हुए अज आप जी का समा लिया है कि अज इस दीवान विच आपां असी सारिਆਂ ਦੇ बिहाव ते आपां जितने भी साडे कोल मैं समझदा शब्द असी इकट्ठे कर लीए उतने थोड़े ਹਨ। जितना इस समय दे विच बाबा जी ने हर पक्ष तो प्रचार किया है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੇ शब्द नहीं असी बाबा जी का धन्यवाद कर सकीए। और सतगुरां दे चरनां विच अरदास बेनती है कि सतगुरु बाबा जी नूं होर चढ़दी कला बख्शण और आने वाले समय में होर भी जो नरोल पंथ का प्रचार, जिवें मेरे वीर लखा सिंह जी गल करके गए हैं, जिहड़े लोगों ने क्रिटिसिज्म करना हुंदा है उन्हां तो आपां कदी भी जो मर्जी भी कर लईए। ये सिख कौम दे विच इहो जिहे लोग बैठे हैं, उन्होंने नहीं हटना, ना उन्होंने आपां कदी सैटिस्फाई कर ही सकते हैं। साडे तां तकरीबन जिंदगी के 30 साल लंघ गए आ, उन्हां लोकां नूं कदी सैटिस्फाई नहीं कर सकते। लेकिन समुचा पंथ भाई जोगा सिंह जी इत्थे बैठे आ, होर जिन्ने पंथक वीर आ, असीं सारिआं ने रह करके ही अज आप जी का थोड़ा जिहा समा लिया है कि आपां सारिआं ने रल मिल के, क्योंकि प्रोग्राम तो बाद फिर संगत चले जाती है, शुरू में चीता दी थोड़ा जिहा समा लिया है कि हर पक्ष तो नरोल पंथक प्रचार किसी उस सबजैक्ट नूं उस इशू नूं बाबा जी ने बिल्कुल छोया नहीं जिहदे नाल पंथ विच किसी प्रकार की फुट पैंदी है। तो मैं समझदा कि हर प्रचारक नूं ही ये पैटर्न जिहड़ा हैगा, जो बाबा जी इत्थे पैटर्न एक पिरत पा के गए आ, हर प्रचारक नूं ही ये पैटर्न जो है ये जिहड़ी पिरत बाबा जी ने पाई है उहदे ते चलना चाहिए है। तो मैं बेनती करता हूं, प्रचारकां दा काम आ भाई पंथ नूं जोड़ना, पंथ नूं इकट्ठे करना, पंथ विच दुविधा नहीं खड़ी करनी। और कई प्रचारक जिहड़े हले लंडन तो उतरदे मगदों आ ते इत्थे पहिलां ही दुविधा पै जांदी आ, उन्हां नूं भी सबक सीखना चाहिए। बहुत कुछ आ गुरबाणी दा प्रचार करन नूं, बहुत कुछ आ साडा इतिहास ते बहुत कुछ आ 84 तो लैके हुण तक जो सिखां नाल होया, जिहड़ी हर पक्ष बाबा जी ने छोया अपनी इस छोटे ਜਿਹੇ फेरी दे विच। ते उन्हां प्रचारकां नूं भी मैं बेनती करदा वो भी अजिहे इस ढंग नाल कौम नूं जोड़न जिहदे नाल असीं रल के इकट्ठे बैठ सकीए। ये ना होई भी डांगा लैके कोई किते नूं तुर पैंदा, कोई गंद पाण नूं बंद करन नूं तुर पैंदा ते कोई लाउण नूं तुर पैंदा। असीं उस पासे वाले उन्हां प्रचारकां नूं भी बेनती आ कि आपां इस ढंग नाल नलोल आपां गुरु नाल, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी नाल अते अकाल तख्त नाल सारियां संगतां नूं जोड़ना, ताकि जो दबदा कौम विच पै रही आ उहनूं आपां किवें दूर करना। सो दास ज़्यादा समा ना लैंदा होया दोबारा दिल दीआं डंगाइयां तो बाबा जी का एज ए सिख फेडरेशन यूके जथेबंदी, समुचियां संगतियां, समुचियां जथेबंदियां जिहड़े इत्थे नहीं भी मेरे वीर पहुँच सके, मिलण तो तकरीबन सारे प्रधान ही दास नाल संपर्क होया सी, जिहड़े पहुँचणगे वो भी वो जरूर इत्थे मेरा ख्याल छोटे समय में पहुँच जाणगे। आपां सारिआं ने रल मिल के तुहाडे सारिआं दे बिहाव ते आपां बाबा जी का सन्मान करना है। और मैं समझदा ये सन्मान कुछ भी नहीं जिन्नी दिल दीआं डंगाइयां तो दिल खोल के संघर्ष के हर पक्ष तो
ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਖ ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਬਹੁਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਈਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 22 ਤਰੀਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਐਸਐਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਜੋ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜੋ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 1984 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੱਲੂਕਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਨ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕੰਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿੰਟ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਬੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਬਿਸ਼ਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪਿਛਲੇ 2-2.5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਰਹਿਤਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਡੇਰੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਥੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਸਾਰਾ ਟੂਰ ਰਿਹਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਖ ਕੇ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਭਾਵਦੇ
ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਮ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ, ਦਰ ਢੋ ਨ ਲਹਿਨੀ ਧਾਮ ਦੇ। ਇਕ ਮੂਲ ਨ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ, ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ। ਤਿਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏ। ਕਿੱਡੀ ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉੱਤਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਰਸੀਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਹਾਂ। ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸਲੀ ਭਗਤ ਬਣੀਏ। ਕਿਰਪਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਾਂ ਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2005 ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਂ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਵੀਕਡੇ ਹੋਵੇ ਵੀਕਐਂਡ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਜੋ ਉਦੋਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਤਰਸ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਬਿਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਫਿਰ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੁਣੀ ਨੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਜਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਏਕਤਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬੰਦੇ ਨੇ 1.25 ਲੱਖ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਿਆ, 1.25 ਕਰੋੜ ਜਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ। ਵੇਖੋ ਜਪਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੱਜਣ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ,
ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਗਲਤ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੂਲ ਜਿਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 100 ਪਾਠ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੋ ਉਹ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਉਲਟ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ 25 ਕਰਦੇ ਹੋ, 15 ਕਰ ਲਓ, 10 ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਚਾ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ 25 ਕਰ ਲਓ। ਇਹੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਾਤ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸਿੱਖ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ, ਮੱਸਿਆ, ਸੰਗਰਾਂਦ, ਦਸਵੀਂ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ, ਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਵਧੀਆਂ, ਇਹ ਸੁਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੂਰਜ ਬਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੀ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਮਹਾਨ। ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਰ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 12 ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ 12 ਮਾਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ 12 ਮਾਹ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਦਿਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਬਣਾਏ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਹਿਤਾ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਸੱਜਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਜੁੜੀਏ, ਸਿਰਫ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਨਾ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਖਿਆ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਏਕਤਾ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪਿਆ? ਵੀ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦਾ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਜਪਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਸਤਨਾਮ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ? ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਹਰਦਾ ਹੈ ਹਰੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੀਮ, ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਹੀਮ, ਖੁਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਭਰਪੂਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸਤਨਾਮ 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 ਸਤਨਾਮ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸਤਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ। ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਕੁਇੰਟਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਿਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਢੇਸੀ ਜੀ ਨੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਰਗਲਾ ਕੇ
ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਮੱਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਆ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਤ ਮਿਲੇ, ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘੋ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਦਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਏਦਾਂ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਚੱਲੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਨ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ $10, ਕੋਈ $100, ਕੋਈ $500। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਖਾ ਸਕਣਾ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੈ ਧੀਏ 2000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੈ ਮੇਰੀਏ ਬੱਚੀਏ ਤੂੰ 5000 ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰ ਲਈ। ਆ 10000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਆ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੱਭ ਲਈ ਉਸੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਵਰੀ ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ, ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋੜ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਦਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਵੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੀ।
ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਥ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੌਮ ਲਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜਿੱਦਣ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰੁਲਦੀਆਂ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੀਏ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਸੁਣੋ ਦੁਬਾਰਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਪੜਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਣੇ। ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਕੀ ਇਹਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਨਾਮ 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 ਕਰਦੇ, ਕੁਛ ਐਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਹੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਗੁਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਗੁਣ ਸਾਡਾ ਗੁਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੁਗ ਵਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਸਭੇ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ 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 ਜਪਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਤ ਬਣ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੂੰ ਦਿਸੇ, ਤੂੰ ਦਿਸੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਵਜਾਓ ਕਿ ਸਾਜ਼ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਸਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਕੰਮ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਸਤਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਹੈ ਦਸਤਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਣ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਸਿਰ ਤੇ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਮਾਣ ਕਰੇ, ਆ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ, ਇਹ ਚੋਲਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਚੋਲਾ ਸੁਣਿਓ ਸੁਣਿਓ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪਾਓ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5 ਕਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, 5 ਕਕਾਰ। ਚੋਲਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਏ ਆ, ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਆ ਦੇਵਤੇ? ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਹੀ ਆ, ਦੇਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮਾਨੁਖ ਦੇਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਪੈਗ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਗੱਲ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਸ ਕਾਇਆ ਤੋਂ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਗੱਲ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਜਗ ਕਾਜਲ ਕੀ ਕੋਠਰੀ ਅੰਧ ਪਰੈ ਤਿਸ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਤਿਨ ਕੋ ਪੈਸ ਜੋ ਨਿਕਸ ਜਾਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਖ ਦੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਲਖ ਹੀ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬਚਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਕਾਲਖ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਬੇਦਾਗ, ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਬਲਿਹਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਬਲਿਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ।
कबीर जग काजल की कोठरी अंत परै तिस माहे हों बलिहारी तिन को पैस जो निकल जाए। जेड़े नेह कलंक रहन अपने जीवन में गुरु जी की सिक्ख्या लैके कलंक ना लगन देन, सतगुर की सिक्ख्या लैके बचे रहन, उन्हां गुरसिखां तो उन्हां गुरमुखां तो बलिहारे जाइए। ते मैं तुहानूं पिछलियां दवानां च भी किहा सी, कई सज्जन कहणगे नेह कलंक कदों आएगा। मैं क्या तू की लेना है? कहते मैं सोचदा भी किते ओहदे दर्शनां बिना ही ना मर जा, मैनूं दर्शन होणगे नेह कलंक दे। ते मैं अर्ज करदा हुन्ना प्यारिआ, गुरु ग्रंथ साहब जी नाल आपां जुड़ीए, गुरु जी दे बचनां नूं पढ़ीए, गुरु जी दे बचनां नूं अपने जीवन विच ढालीए। असीं आप ही कलंकां तो बच के नेह कलंक बन जाइए। असीं नेह कलंक होना है कि उड़ीकना ने कलंक? असी जतियां नूं मत्थे टेकने ने कि आप जति सती होना एका नारी जति हो? असी आप जति होना है? असी साधा नूं मत्थे टेकने ने कि आप साधना करनी है? असी आप संत बनना है कि संतां नूं मत्थे टेकने ने बस? असी सतगुरु जी ने कहा सी असी केड़ा केड़ा ऐसा राह इतना सुखैन गुरमत इन्नी सौखी कि हर बंदा कमा सकता, हर बंदा संत, हर बंदा साधु, हर बंदा गुरमुख, हर बंदा खालसा। इदां दी साडे सतगुरु जी ने सिक्ख्या दित्ती भी पछताना ही ना पवे मुड़ के, अपना जीवन ही इदां दा बड़ा। ते मैं जिवें भाई साहब जी अर्ज करदे सी ना, गल ध्यान नाल सुणिओ। भाई जोगा सिंह जी ने कहा कि असीं कुछ वेख के लगे हां। मैं अर्जे करदा, वेखो भावें कोई है, मैं स्पष्ट बेनती करांगा, अज ओपन लाइव सुन रहे हो घरां दे विच, मैनूं बड़े सज्जन मिलदे आ जेड़े कहंदे असीं फलाणे महापुरुषां मगर लगे रहे हां ते हुण असीं टुट गए। मैं पुछना की होया? ते अगों पता की कहंदे ने? अगों कहंदे ने जी दिल ही टुट गया है, असीं की समझदे सां ते निकलिया की। ऐदां कहंदे ने लोग, बहुत हज़ारां मिला सकदे जेड़े इत्थे भी है ने, सारियां देशां च, इंडिया विच भी ने, कहंदे साडा ते दिल ही टुट गया। ते कई इदां दे भी है जिन्हां ने किरपानां किल्लियां ते टंग दित्तियां, कहंदे छड्डो जे इदां दे ते असीं फिर की लैणा। इदां दे लोग, इहदे विच गलती ठीक है, मैं मंनदा उन्हां लोकां दी गलती है, पर साडी भी इस गल विच गलती है। असीं एक प्रचारक नूं एक प्रचारक वाले थां ते ही रखीए, एक प्रचारक नूं एक प्रचारक वाले थां ते रखीए। असीं उन्नी शरधा बनाईए ही ना भी सानू बाद विच रोना पवे, सानू बाद विच ये कहना पवे मेरा दिल टुट गया है। तेरा दिल क्यों टुटिया है? तू दिल गुरु ग्रंथ साहब नालों तोड़ के किसे होर नाल क्यों जोड़िया सी? तू सत्कार ही करदा ते तेरा दिल ते गुरु ग्रंथ साहब नाल ही जुड़िया रहना चाहिदा सी। ते याद रखियो, जिहदा दिल गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़िया है ओहदा दिल टुटन नहीं देना सतगुरां ने। सत श्री अकाल। गुरु ग्रंथ साहब नाल दिल जुड़िया जिहदा टुटन नहीं देना, गुरु ग्रंथ साहब नाल दिल जुड़िया जिहदा। असीं सत्कार ते है, क्यों नहीं करना? साडे विच इन्ने कथावाचक ने, रागी ने, आपां सारियां दा सत्कार करना है, प्यार करना है एक प्रचारक होण दे नाते। पर इन्नी अटैचमेंट तूं क्यों कीती? ते जे कर लई ते गलती कीती ते अगे तो ना करो। साडा दिल गुरु ग्रंथ साहब नाल क्यों नहीं जुड़दा? उत्थे ही जुड़ो जेड़ा तोड़े ना, उत्थे ही जुड़ो जेड़ा तोड़े ना, जेड़ा हमेशा सच है। तानू गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह एक झूठ कढ दिओ, एक गल ऐसी कढ दिओ, वो साडीआं गलतियां ने, असीं समझ नहीं सके ना समझा सके। ये साडीआं भुल्लां हो सकदियां ने, ये साडीआं गलतियां हो सकदियां ने। ते गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे सिख बन के ते साडा नाता काहदा है? हर कीआं कथा कहानियां गुरमीत सुनाइयां। आ प्यार है साडा, भैणां भरावां वाला साडा प्यार है। असीं भैण भरा सारे आवो भैणे गल मिल है अंत सहेलड़ियां, मिल के करह कहानियां समरथ कंठ कीआं। सही प्यारे मेल कहने हैं, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवे। गुरु जी तुहाडा नाम चित आवे। जिद्दां संधणिया दुरमत मन्निया मित्र साडे सही, वो मित्र ने साडे। हौं ढूंढेंदी जग सवाया जन नानक विरले कही आओ,
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਜਕਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਕਾਰੇ, ਹੁਣ ਜਰਾ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਬੋਲਿਓ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਜਾਇਆ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਹੁਣ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਿਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ, ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ, ਉਹ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੁਆਤੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਹਰ ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਤੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ। ਠੰਡੇ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ, ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਪਾਹਲ ਖੰਡ
ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੋਹਿਲਾ ਜੀਵੋ ਪਾਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੋਹਿਲਾ ਜਨਮ ਸੋਹਿਲਾ ਸੰਗਤ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਮਨ ਮੁਖੀ ਲੋਹੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਤੇਰੇ ਆਪੇ ਗੁਰ ਤੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਤੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਆਹੋ ਆਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ 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 ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਜਿਮ ਜਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ ਮਨ ਪੀਵੈ ਮਨ ਪੀਵੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵੀਰ ਜਗਤ ਪਿਆਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਾਂ ਲਾਵਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਰਬ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ ਸਰਬ ਸੁਖ ਕੋ ਨਾਇਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਤੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਖਲ ਲੋਹਾ
ਦੇਖਾ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਦੇ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪਾਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਤੂੰ ਲਮਕਾ ਦੇ ਖੂਹੇ ਅੰਦਰ ਜਿਉਂ ਪਾਵੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਐ ਪਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਅਮਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਤੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਤੀਆ ਅਮਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਤੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਤੀਆ ਅਮਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਤੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੂੰ ਆਤੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ 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 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਇਦਾਂ ਜਕਾਰਾ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਕਾਰੇ ਇਦਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮਕਾਈ ਬੈਠੇ ਫਾਸਲੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਗੇ ਬਾਹਾਂ ਇਦਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਦਾਂ ਰੱਖਿਓ ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਬਸ ਇਹ 10 ਸਕਿੰਟ ਰੱਖ ਲਓ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਖਾਲਸਾ ਫਤਿਹ ਹੈ ਜੀਤ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ
ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਆ ਲਾਸਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਾ ਚੇਤਾ ਆਵੇ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਯਾਰੋ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਬਿਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੇ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਘਰ-ਬਾਰ ਤਿਆਗ ਫਕੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹਦੀ ਅਖੀਰ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਮਰਹਿਗੇ ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦਰ ਦਰ ਨਾ ਫਿਰੀਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਾ ਭਟਕੀਏ, ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਦਰ ਦੇ ਬਣੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਾ ਬਣੀਏ, ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਵੀ ਪਾਈ ਫਿਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਭਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਸ ਐਸ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਲਾਤਾ, ਐਸ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪੱਗ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਣ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ, ਉਦਣ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਹ ਰੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਵਿਆਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਸਗਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਦੋਵੇਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਗਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਬਈ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਪਿਆ ਦੇਣ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦੇ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ, ਵੀ ਨਾ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੇ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਨਿਊ ਕਾਸਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲੰਘਾ ਢਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਨੋਟ ਵੇਸ਼ਵਾ ਉੱਤੋਂ ਇਦਾਂ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ, ਵਾਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਕਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਹੋ ਜਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। 5 ਲੱਖ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਡਾਂਸ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਓਏ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਓਏ ਏਡਾ ਪਾਪੀ, ਧੰਨ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਪੈਲਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਡਾਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੋਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਸਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਮੱਸਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਤੋਂ ਨੋਟ ਵਾਰਦਾ ਸੀ, ਭੰਗੜੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਨਾਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀਦਾ ਤੇ ਟੇਢੇ ਟੇਢੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਔਲਾਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦੀ। ਇਹ ਔਲਾਦ ਕਿਹਦੀ? ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿਹਦੇ ਆ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੱਸਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੁਝ ਪੈਲਸਾਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਚ ਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਰੱਬੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੈਲਸ ਵਿੱਚ ਤੇ 10 ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, 10 ਲੜਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਂਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਸਿੱਖ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਪੈਸਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਜੇ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲੱਗਿਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਗਾਇਕ ਤੇ ਬੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿੱਖੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਖਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਜੋਗੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵਿਰਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਨੂੰ ਜਿਸ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਡ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਛਾਲੇ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਛਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਸੱਸੀ ਥਲਾ 'ਚ ਭੁੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਅਖੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਲਏ ਸੀ। ਕੰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਪੜਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਥੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਪੜਵਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਕਈ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਸੀ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ? ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕ ਨੇ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਕਿਹਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ?
ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹੀਰ ਹੀ ਜੰਮ ਪਈ ਹੈ, ਹੀਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਅਣਖੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣੀ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ, ਆਖੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਸੀ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਪੋਚਵੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੇ, ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਆਹ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਲੰਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਸੋਚੋ ਜਰਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਓਏ ਸਿੱਖ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦੇ ਨਸੰਗ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਆ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਭ ਹਿੰਦੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਭ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ। ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਏ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾ, ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ, ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਸਾਡੀ ਲੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਨੱਚੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੱਗ ਜਲੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੱਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਓਏ ਪੱਗ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਵੀ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹ 2-4 ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, 2-4 10 ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ? ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬਣਾਓ ਦਸਤਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ, ਇਹ ਤੇ ਛਡਾਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਸੱਸੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਹਿਬਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਤੇ ਮਹੀਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਇੰਨੇ ਸੁਣੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਾਤਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਸੁਣਾਓ, ਗਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗਾਇਕਾਂ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ ਭਰਾਵੋ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਧਾਰੋਵਾਲ ਕੌਣ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਣਾਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਤੇ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। ਕਈ ਭਰਾ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਭੈਣ ਹੀਰ ਬਣਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੜਫਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ, ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਭਰਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਣਾ, ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸਹਿਬਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਛੱਡ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੀਏ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਕੈਸਟਰਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਤਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ,
ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਬੁਲਾਓ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹਰਜਸ ਹੋਵੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਾਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਏਗਾ, 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਖਰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 50 ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਲੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜੁਝਾਰ। ਇਹ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਸਿੰਘੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੇ ਦੇ। ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨੀ ਸੀ ਪੱਗ, ਤੇ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਿਆ ਜੁਝਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਫੱਟ ਖਾਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਸਹਾਰ। ਬੋਲਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਫੱਟ ਖਾਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਲੈ ਸਹਾਰ। ਕਿੰਜ ਹੀਰੇ ਸੀ ਲੁਟਾਏ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਕਿੰਜ ਹੀਰੇ ਸੀ ਲੁਟਾਏ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਪਾਣ ਰੱਬ ਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਹਿਜਾ, ਕਿਤੇ ਪੜ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀ। ਕਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਪੜ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀ। ਕਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਪੜ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀ। ਕਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਪੜ ਸੋਚਿਆ ਕਰੀ। ਦਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਗੰਗੂ, ਬਾਮਣ ਦੇ ਤਾਈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿ 10 ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਗੁਜਰੀ, ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿ 10 ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਜਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸਗਨ ਕਰੇ। ਆਓ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸਗਨ ਕਰੇ ਜੀ, ਸਗਨ ਕਰੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋੜੀ ਚੜੇ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ,
ਸਗਨ ਕਰੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਲਿਆਇਓ ਨਕਸ਼ਾ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਰੋਵੇ ਤੇਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਚੋਵੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਖੜਾ ਰੋਵੇ ਤੇਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਚੋਵੇ ਗਾਨੇ ਜੱਜ ਦੇ ਬੜੇ ਹੋ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸਤਿਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੂਬਿਆ ਸਗਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੁਪਿਆ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਸੂਬਿਆ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਵਿਚੋਲਾ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਵਿਚੋਲਾ ਭੈੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਗੰਗੂ ਰਾਮ ਵਿਚੋਲਾ ਪੈੜਾ ਰੱਖ ਗਿਆ ਓਲਾ ਖੜੇ ਕੰਬ ਗਏ ਜਲਾਦ ਹੱਥੀਂ ਤੇਸੇ ਨੇ ਫੜੇ ਤੇਸੇ ਫੜੇ ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ 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 ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਵਹੁਟੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ ਚਾਹ ਨੂੰ ਆਉਣਗੀਆਂ ਘਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹ ਜਾਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਵਹੁਟੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਜਾਵੇ ਸੁੱਚਾ ਨੰਦ ਗਾਰਾ ਪਾਵੇ ਗੱਜ ਕੇ ਅੱਜ ਭੈੜਿਆ ਜਲਦਾ ਹੀਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੀਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਲਾਇਕ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਹੀਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਜ ਭੈੜਿਆ ਜਲਾਦਾ ਹੀਰੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ ਜੜੇ
ਜੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਹੀਰੇ ਲੋਕੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੜਦੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀਰੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਭੈਣਿਆਂ ਜਲਾਦਾ ਹੀਰੇ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ, ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਜੜੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਜੜੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਜੜੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ, ਸ਼ਗਨ ਕਰੇ। ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਘੋੜੀ ਚੜੇ, ਜੋਰਾਵਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਹੋਕਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ। ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਜਾਗਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੇ ਨਾ ਜਾਗਣਾ। ਨਾ ਜਾਗਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਆਪਣਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਵੇਖੀਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖੀਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੇਖੀਏ, ਜਜ਼ਬੇ ਵੇਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਲਾਸਟ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 5-10 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਹ ਪੰਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਭਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ ਟਰਸਟ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਵ ਸਮਝਣੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਇਸ ਟੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਜਰਾ, ਟਿਕਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਸਿੰਘੋ ਕੈਮਰਾ, ਹਿਲ ਜੁਲ ਨਾ ਟਿਕਾਓ ਜਰਾ, 2 ਮਿੰਟ ਟਿਕਾ ਦਿਓ।
ਤੇ ਅਰਜ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ 14-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਨੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਐ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਮੈਂ 22 ਦਿਨ ਲਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ। ਜਤ ਸਤ ਦਾ ਪਖੰਡ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਇਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ ਲਿਓ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਲੋਕੀ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਗਏ ਸੀ, ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਬਾਕੀ ਵੇਖੋ ਕਈ ਵਿਚਾਰਕ ਮਤ ਭੇਦ ਸਾਡੇ ਚ ਹੈ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਟਿਓ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਧ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਮਝ 'ਚ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ।
ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗਲਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮੇਰੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਦਮਾਲਾ ਮੈਂ ਸਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਮਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦਮਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਥੋੜੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਈ। ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਲੱਡ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਪੱਗਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਤਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਏ ਆ। ਸਰਬ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਰ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡਟ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਸਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣ ਸੁਣਾ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਈਦੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਵਾਲੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ कि डाली से टूटे हुए पत्ते नहीं हम, टूटिया पत्ता नहीं हमें, डाली से टूटे हुए पत्ते नहीं हम। तूफानों से कह दो जरा औकात में रहें, औकात रहना चाहिए। टूटिया नहीं है, जुड़िया हुआ। जे टुट जाएगा फिर मेरा कुछ नहीं बन सकता। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਰਦ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਵਾਸ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਇੰਡੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 8 ਵਜੇ ਲਾ ਦੇਣ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਲੇਟ ਤੱਕ, 8 ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ.tv, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ.tv। ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖਦੀ ਰਵੇ। ਬੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਸਿੰਘ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ 25-25 ਨੌਜਵਾਨ ਰਲ ਕੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਏਕਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਈਏ। ਆ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਚ ਆ ਜਾਣ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਬਣੀਏ, ਨਿਰਵੈਰ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁਣ ਆਵੇ। ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਸੁਰਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਸਹਿਪੰਗ, ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਖੜੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਦਿ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਸਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਨਾਲ ਤੁਰੇ
ਸਰਦਾਰ ਲਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਨੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਦਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਨਿਊਕਾਸਲ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਜੋ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, 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 ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਤਨ ਪਰਵਾਨ ਪਈਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮੰਡਲੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਨਾਲ ਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਰ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਤੋ ਕਿਆ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ। ਜੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰੋ ਹਰ ਨਾਲੀ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਹਰ ਕਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਤੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਮਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰੇ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਹਰ ਸਾਥ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਸੁਝਾਈਆਂ। ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਤਿਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ। ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ। ਪੰਜ ਦੁਸ਼ਟ ਦਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਸੁਖਨ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਆਤ ਕਰ ਅਨਾਦ ਵਾਜੇ। ਅੰਤ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਬਸੂਰੇ। ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਵਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸਰਾ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜਾ ਕੇ ਦੂਰ।
ਤੇ ਆਇਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੀਵਾਨ ਸਿਮਰਨ ਚ ਲੰਘੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਬਸ ਲਾਸਟ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾਇਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲੀਏ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗੇ ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗੇ ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਤਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗੇ ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਸੰਗੇ ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਸੰਗੇ ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗੇ ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਤਰਨ ਸੰਗੇ ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਹਜ਼ੂਰ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਬੋਲੋ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਧਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੰਗੇ ਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਮੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਮੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੇ ਨੇੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਕੇਤੀ Wow.
गए मसकत काल नानक ते मुखी उजले के छुट्टी ना जिनी नाम ते गए मसकत काल नानक ते मुख उजले एती छुट्टी जो गज के बुलावे सो सत श्री अकाल बोले सत श्री अकाल जो गज के बुलावे सो
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਦੇਗ ਦੇਗ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ